Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa yitratihi wa ulama'i ahli sunnatihi wa awliya'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi shani habibihi ta'ziman lahu wa tawqira. Malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina. इससे कर ले दयाल नबी ताकीते पारत नो आरशे उम्मतेर मायाय पड़े शोये आसन मदीनाय. अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि. কোথায় রইলেন দয়ালে নবীজি আমাদেরকে ছাড়িয়া, আপনি ছাড়া কি লাভ হবে এই জগতে বাসিয়া. আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা
मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह ख्याले माँ से वो दिल से मिटा दो या रसूल अल्लाह हिजाबे जुल्मते बशरी उठा दो या हबीब अल्लाह सलातुन या तवाफ़े रौज़ा अक़दस को नमो सद बार रोज़ व शबो हुज़ूरी कुना तो उम्मीद वारम या रसूल अल्लाह सलातुन या दमे आखिर नमाई झलवाए दीदार जामीरो ज़लुत्फ़े तो हमा उम्मीद वारम या रसूल अल्लाह सलातुन या सलामुन या हबीब अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आकिबतु लिल मुत्तकीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि कब बिगड़ी बनाओगे कब दर पे बुलाओगे उम्मीद है यासी को सरकार निभाओगे उठ जाएंगे सब पर्दे दीदार खुदा होगा उठ जाएंगे सब पर्दे दीदार खुदा होगा वल्लैल की जुल्फों को जब रुख से हटाओगे कब बिगड़ी बनाओगे
कब दर पे बुलाओगे उम्मीद आसी को सरकार निभाओगे। আল্লাহর মহান ওলিকুল সম্রাট সুলতানুল আরিফিন খাতিমুল আউলিয়া মুজাদ্দিদে আখিরুজ্জামান ইমামুল আউলিয়া ওলিয়ে রহমত মুসলিহ আজম আহমদ রোহি रूहुल कदर बनी गौस इख्तियार गौस मुख्तार हज़रतुल अल्लामा शाह अब्दुल मालिक अल कुतुबी मुहीउद्दीन अल आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि बवज़न क़िबला ख़ाज़ा हज़रत सैयद मारूफ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि एवं ख़ाजा हजरत सैयद कुतुब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि स्मरणे चौदहतम बार्षिक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ও গৌসে মুক্তার সম্মেলন 2019 এর সম্মানিত প্রধান মেহমান আলা নায়েবে গৌসে মুক্তার रहनुमाए शरीयत व तरीक़त हादी दीन मिल्लत रहबर वलायत शाह सूफी हजरत गुलाम मुर्तज़ा मोहम्मद याहिया अल मालिकी अल ज़ीलानी शाह साहब क़िबला मक़दसिल्लाहुल आली सज्जद नशीन शाह मालिकिया दरबार शरीफ मनशा पुरिया चट्टग्राम ও প্রতিষ্ঠাতা গৌসে মুক্তার সম্মেলন উদযাপন পরিষদ এবং পাক পঞ্জতুন নূর শাহ মালিকিয়া খিদমত যুব পরিষদ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত উদ্বোধক ঐতিহ্যবাহী হযরত সিকন খলিফা সিদ্দিক আহমদ সিনিয়র মাদ্রাসার সম্মানিত মুহতারাম অধ্যক্ষ मुजाहिद दीन मिल्लत मुनासिर अहले सुन्नत हज़रतुल हास अल्लामा काजी हाफिज अहमद अल क़ादरी साहिब क़िबला मक़दसिल्लाहुल आली আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত প্রধান আলোচক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন आलम दीन अनवर्षी वक्ता उर्किस्सर मोहम्मदिया गौसिया सुन्निया सीनियर मदरसार सम्मानित अध्यक्ष मुजाहिदीन मिल्लत हज़रतुल हास अल्लामा हसन रज़ा साहिब मक़दसिल्लाहुल आली उपस्थित रয়েছেন हज़रतुल अल्लामा जनाब मौलाना यासीन मदानी साहिब क़िबला मक़दसिल्लाहुल आली उपस्थित रয়েছেন मुजाहिदीन मिल्लत हज़रतुल अल्लामा जनाब मौलाना নুরুল ইসলাম জাহাদি সাহেব क़िबला मक़दसिल्लाहुल आली सह অপরাপর উলামায়ে আহলে সুন্নাহ আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সৈয়দ মারুফ শাহ মাজার উন্নয়ন কমিটির সম্মানিত আহ্বায়ক আলহাজ শেখ আবুল মনসুর সাহেব সহ আমন্ত্রিত উলামায়ে কেরামবৃন্দ মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন মুরব্বী সমাজ যুব সমাজ নওজওয়ান ভাই বন্ধুরা রাহমানি ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকের এই ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও গৌসে মুক্তার সম্মেলনে আসার বসার
যে তৌফিক দিয়েছেন এজন্য সবাই বড় আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। স্মরণ করছি হুজুর গৌস পাক আব্দুল কাদের জিলানী গিলানী আলাইহির রহমাকে, খাজা গরিব নওয়াজ আলাইহির রহমাকে। স্মরণ করছি হযরতে সম্রাট ওলি সুলতানুল আরিফিন খাতিমুল আউলিয়া মুজাদ্দিদ আখিরুজ জামান ইমামুল আউলিয়া গৌস মুক্তার হযরতে আল্লামা শাহ আব্দুল মালিক আল কুতুবী রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। স্মরণ করছি হযরতে খাজা সৈয়দ মারুফ শাহ রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, খাজা হযরত সৈয়দ কুতুব শাহ রাহিমাহুল্লাহ তাআলা আলাইহি আজমাইন। মোহতরম হাজরিন, সরকার মুস্তাফার দয়া গৌস পাক আব্দুল কাদের জিলানীর নজরে গৌসিয়ত, গৌস মুক্তারের নজরে বেলায়ত, হযরতে খাজা সৈয়দ মারুফ শাহ সৈয়দ কুতুব শাহ রহমাতুল্লাহ তাআলার দয়া যদি হয়, আমি আমার আয়াতের অধীনে দুই এক কথা বলে যাবার চেষ্টা করব অতি সংক্ষিপ্ত সময়। যে আয়াতে করিমা পড়েছি ওই আয়াতে করিমার অবস্থান হলো 20 পারা সূরা কসস 83 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলতেছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তিলকা দারুল আখিরাতু নাজআলুহা লিল্লাযীনা লা ইউরিদুনা উলুওয়ান ফিল আরদি ওয়ালা ফাসাদ ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন। আল্লাহ বলতেছেন ওই ঘর, যেই ঘর রয়েছে আখিরাতের মধ্যে, নাজআলুহা আমি আল্লাহ বানিয়েছি, ওই ঘরসমূহ বানিয়েছি লিল্লাযীনা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য, লা ইউরিদুনা উলুওয়ান ফিল আরদি যারা দুনিয়ার মধ্যে কোনো মান মর্যাদা চায় না, ওয়ালা ফাসাদা দুনিয়ার মধ্যে কোনো অশান্তি বিশৃঙ্খলা ফিতনা ফাসাদ তারা কামনা করে না, ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন পরিশেষে আয়াতের মধ্যে বলা হচ্ছে আখিরাতের পরিণাম হলো মুত্তাকিন তথা আল্লাহ বিরোধীদের জন্য, আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য। জোরে বলি না সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতে করিমার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারলাম আল্লাহ আখিরাতের ঘর তথা বেহেশত বানিয়েছেন ওই সমস্ত ব্যক্তির জন্য যারা আমাকে মানুষ বড় বলুক, আমাকে মানুষ সম্মান করুক, এই ধরনের কোনো কিছু কামনা করে না, আবার দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা ফিতনা মারামারি ঝগড়া ফাসাদ দুর্নীতি ইত্যাদিও কামনা করে না তাদের জন্য। ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ নাম দিয়েছেন মুত্তাকিন, দিনদার ফরহেজগার। যে সমস্ত মুত্তাকিন দিনদার ফরহেজগার আল্লাহ ওয়ালা নারী পুরুষ, তারা দুনিয়ার কোনো কিছু কামনা করে না। আল্লাহ পাঠিয়েছেন, দুনিয়াতে এসেছেন, তারা মনে করে কোরআনে কারীমের এই আয়াত অনুযায়ী যেটা আমার নবীকে আল্লাহ বলতে বলেছেন, ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। হে নবী, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি আপনার জবানে আমার বান্দা বান্দীদেরকে জানিয়ে দিন, নিশ্চয় আপনার নামাজ, নিশ্চয় আপনার কোরবানি, নিশ্চয় আপনার হায়াত জিন্দেগি, নিশ্চয় আপনার ওয়াফাত তথা পরলোক গমন লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার জন্য। জোরে জোরে বলুন না সুবহান। মনে করতে হবে আমাদের ইবাদত, সালাত হলো ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত, আফজলুল ইবাদা। দুনিয়ার যত ইবাদত আছে এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো নামাজ। ওই নামাজ পড়বো কার জন্য? আল্লাহর জন্য। আমরা যে কোরবানি করি, টাকা পয়সা কোরবানি করি, ঈদ উল আজহার মধ্যে পশু কোরবানি করি,
দিন ধর্মের খেদমত করতে গিয়ে নিজের টাকা পয়সা, পকেটের টাকা পয়সা আল্লাহর রাস্তার মধ্যে বিসর্জন দিই, এটাও কোরবানি, আত্মত্যাগ। এগুলো কার জন্য? আল্লাহর জন্য। আমার জিন্দেগি যতদিন আল্লাহ হায়াত রেখেছেন, ওই জিন্দেগি আল্লাহর জন্য। আমাদের মরণ, আমাদেরকে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে, সেটাও কার জন্য? আল্লাহর। যেই বান্দা বান্দিনীর কাছে এই খেয়াল ধ্যান থাকবে, ওই বান্দা বান্দিনী কোনোদিন আল্লাহ এবং রসুল নারাজ হয় এমন কাজ সে করতে পারে না। ঠিক কিনা আমার ভাই? এই সমস্ত কাজগুলো করে কারা? মুত্তাকিনগণ। আমার রসুল তো আমাদের থেকে পর্দা করেছেন। রসুলের ধারক বাহক কারা? উলামায়ে উম্মতগণ। নবীজি বলেছেন, আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া ওয়া ইন্নাল আম্বিয়া লাম ইউওয়ারিসু দিনারা ওয়ালা দিরহামা ইন্নামা ওয়ারাসুল ইলমা। নবীজি বলেছেন, আলেমগণ হলো নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দুনিয়ার মধ্যে কোনো ধন সম্পদ, দিনার দিরহাম, টাকা পয়সা রেখে যান নাই। দুনিয়ার মধ্যে নবীগণ রেখে গিয়েছেন ইলম। ওই দ্বীনে ইলম, শরীয়তের ইলম, তরিকতের ইলম, হাকিকতের ইলম, মারিফাতের ইলম, কুরআন হাদিসের ইলম, জাহিরি ইলম, বাতিনি ইলম, এইগুলোকে বুকে ধারণ করে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দ্বীনের তাবলীগ করছেন, দাওয়াত দিচ্ছেন। তারাই হলো উলামায়ে আহলে সুন্নাত, আল্লাহর ওলিগণ। জোরে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন হাবিবাল্লাহ আলাইকুম हर के बाशद आमेले सल्लुमदान आतशे दो जख्शवद पर वयहराम सलातुन्या রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। আমার গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহির রহমান গৌসুস সকলাইন বলতেছেন কসিদায়ে গৌসিয়ার মধ্যে, দারাস্তুল ইলমা হাত্তা সিরতু কুতুবান ওয়া নিলতু সাদা মিন মাওলাল মাওয়ালি। গৌসুল পাক বলতেছেন, এই দুনিয়ার মুসলমানগণ, আল্লাহ ওয়ালাগণ, মুত্তাকিন, পরহেজগারগণ, আশিকে রাসূলগণ, আশিকে গৌসে মুক্তার বিন্দু, আমার গৌসে পাক বলতেছেন, আমি কুতুব হয়েছি। আউলিয়ার লক্ষ লক্ষ কুতুব, কুতুবুল আকতাব। আমি আব্দুল কাদের জিলানী কুতুব হয়েছি। কিসের মাধ্যমে? ইলম চর্চা করার মাধ্যমে, ইলম অর্জন করার মাধ্যমে। আমি ইলম অর্জন করতে করতে কুতুবিয়তের মর্যাদা লাভ করেছি। ওয়ানিলতু সাদা মিন মাওলাল মাওয়ালি, আল্লাহর পক্ষ থেকে উসমান, সম্মান, ইজ্জত আমি লাভ করেছি। কিসের বদৌলতে? ইলম অর্জন করার বদৌলতে। জোরে জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। গৌস পাক লেখাপড়া করেছেন কোথায়? বাগদাদের মাদ্রাসায়ে নিজামিয়ার মধ্যে। যেই মাদ্রাসায় গৌস পাক লেখাপড়া করেছেন, ওই মাদ্রাসার পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল প্রধানও হয়েছেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই যে মাদ্রাসায় পড়া, মাদ্রাসায় প্রথমে শিক্ষক হিসেবে, সাধারণ শিক্ষক হিসেবে খেদমত করা, এরপরে মাদ্রাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব লাভ করা, এগুলো হলো কিসের দায়িত্ব? উলামায়ে আহলে সুন্নতের নবীর পক্ষ থেকে দায়িত্ব। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার গৌসে মুক্তার ইলম চর্চা করতে বাংলাদেশের মাদ্রাসায় না, বাংলাদেশের মাদ্রাসা শেষ করে কলিকাতা আলিয়াতে গিয়েছে। সেখানে গোল্ড মেডেলিস্ট হিসেবে আমার গৌসে মুক্তার উপাধি ধারণ করেছেন। বাংলাদেশের মধ্যে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হয়েছিলেন আমার গৌসে মুক্তার। এই গৌসে মুক্তার ওই ইলম অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। গৌসে মুক্তার শাহ আব্দুল মালিক আল কুতুবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, আপনারা জানেন, হালি শহরের হাফেজ মুনিরউদ্দিন নুরুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহির কদমের মধ্যে সুপর্দ করে দিয়ে বায়াত হয়েছিলেন, ওনার মুরিদ হয়েছিলেন। ফানাফি শেখ
শেখের জাতের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল, শেখের জাতের মধ্যে বিলীন হয়ে ফানাফির রসুলের মাকাম স্থান দরজা অর্জন করলো। সেখান থেকে আমার রসুলের রাজামন্দি হাসিল করে ফানাফিল্লাহ বাকাবিল্লার মাকাম লাভ করলো। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই বাংলার জমিনে, উপমহাদেশের জমিনে আপনারা ইতিহাস চর্চা করলে দেখতে পাবেন এই বাংলার জমিনে কোন নবী আসে নাই ইসলাম প্রচারের জন্য, কোন সাহাবা ইকরাম আসে নাই। বাংলাদেশের ইতিহাস আপনি যদি পড়ুন তাহলে বাংলার ইতিহাসের মধ্যে আপনি পাবেন বাংলার ইতিহাসে কোন নবী এবং নবীর গোলাম সাহাবা ইকরাম ইসলাম প্রচারের জন্য আসে নাই। ইসলাম প্রচার হয়েছে নায়েব রাসূলদের মাধ্যমে, আর তারাই হলো আল্লাহর ওলিগণ, উলামায়ে আহলে সুন্নাতগণ। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। রাজশাহীর জমিনের মধ্যে শাহ মখদুম রুফুস, যার মাজারে মুবারকা তার প্রমাণ। এক নাফিকের 3 ছেলে ছিল। আল্লাহর ওলিদেরকে, আল্লাহর হুজ্জতকে, আল্লাহর দলিলকে জাহির করার জন্য আল্লাহ দিয়েছেন কারামত। যেই কারামত হাদিসের পরিভাষায় বলা হচ্ছে কারামতুল আউলিয়ায়ে হাক্কুন, আউলিয়াদের কারামত হলো বাস্তবিক পক্ষে সত্য। ওই হযরতে শাহ মখদুম রুফুসের কারামত শুনুন, একটু ঝলক দেখুন। হযরতে শাহ মখদুম রুফুসের আমলে এক নাফিকের রাজশাহীতে 3 জন পুত্র ছিল। তৎকালীন যুগে বলি নেওয়া হতো নরবলি। 2 জন পুত্রকে একাধিক্রমে কি করা হলো? বলি দেওয়া হলো। 2 জন পুত্রকে কি করা হলো? একটু জরুর এদিকে দেখুন। 2 জন পুত্রকে বলি দেওয়া হলো। 3 জন পুত্রের মধ্যে বাকি আছে আরেকজন। এখন নাফিক দম্পতি স্বামী স্ত্রী তারা পাগল হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদেরকে, বিধাতা তাদেরকে 3 জন পুত্র দিয়েছেন, 2 জন বলি দেওয়া হলো, বাকি রয়েছে একজন। এটাও চলে গেলে তাদের সহায় সম্বল বলতে দুনিয়াতে আর কেউ থাকবে না। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিল হযরতে শাহ মখদুম রুফুসের কাছে যাবে। তারা শুনেছে আল্লাহর মহান ওলি হযরতে শাহ মখদুম রুফুস, যিনি বিপদওয়ালাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, মুসিবতে যারা নিপতিত হয় তাদেরকে মুসিবত থেকে রক্ষা করে। যতই আসমানি মুসিবত, জমিনি মুসিবত হোক না কেন, সেখান থেকে রক্ষা করে তাকে ওই আল্লাহর মহান ওলি শাহ মখদুম রুফুস, যিনি এই বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। কেউ বলতেছে এমনই, কেউ বলতেছে ইরাকি, যাই হোক না কেন, আসছেন বাহির থেকে আল্লাহর দ্বীনের তাবলীগ করার জন্য, প্রসারের জন্য। হযরতে শাহ মখদুম রুফুস বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যখন আসছো তোমরা আমার সাথে অমুক দিন ফুলাম দিন নদীর পাড়ে দেখা করবে। তোমরা নাপিত দম্পতি এবং তোমাদের এই ছেলেকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করবে, আমি তোমাদের জন্য বিহিত ব্যবস্থা করে দিব। ওই নাপিত দম্পতি রওনা হলো সাগরের পাড়ে হযরতে শাহ মখদুম রুফুসের সাথে দেখা করতে। ঠিক সময়ে দেখা করতে গেল, কিন্তু তারা অপেক্ষা করতে লাগলো। অপেক্ষা করতে করতে হযরতে শাহ মখদুমের কোনো নাম নিশানা নাই, দেখাশোনা নাই। শাহ মখদুম রুফুস বাঘের উপরে সওয়ার হয়ে এদিক সেদিক যেত, নদীর পানির উপর আরোহণ করত কিভাবে? কুমিরের পিঠে চড়ে। নদীতে উনি আরোহণ করত কুমিরের পিঠে সওয়ার হয়ে, আর ডাঙ্গার মধ্যে খুলে স্থলে উনি এদিক সেদিক যাওয়া আসা করত বাঘের উপর চড়ে। হযরতে শাহ মখদুম রুফুসের দেখা নাই। অপেক্ষা করতে করতে নাফিক দম্পতি সিদ্ধান্ত নিল, এই আল্লাহর ওলি যদি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে হেফাজত না করে তাহলে আমরা নদীতে ডুবে জান দেব, আত্মহত্যা করব। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। নদীতে নাফিক দম্পতি এবং তাদের সন্তান নামতে লাগলো ডুবে যাওয়ার জন্য, ডুবে মরার জন্য আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা করে ওই হিন্দুদের রীতিনীতি, তোমরা নদীর পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করো না, আমি শাহ মখদুম রুফুস এসে গেছি,
তোমাদেরকে নাজাত দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে রহমত দিয়ে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করব। চিৎকার মেরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা কোথায় রইলেন দয়ালে নবীজি আমাদেরকে ছাড়িয়া আপনারে তিন উম্মত কান্দে নবী নবী করিয়া আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি क्या নবী রাসূল বলি আল্লাহ খোদা তাআলা রইলিলা মানব জাতির মুক্তির জন্যে তারাই বড় ওসিলা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মোহতরম হাজরিন, হযরতে শাহ মখদুম রুফুস রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নাফিদ দম্পতিকে এবং তাদের ছেলেকে পানি থেকে উঠালেন। পানি থেকে উঠিয়ে যেই ছেলের বলি দেওয়ার কথা ছিল ওই ছেলেকে তার গলার মধ্যে এইভাবে হাত লাগিয়ে দিল, গলা এবং গর্দনার মধ্যে হাতটা মালিশ করে দিল। নাফিদ দম্পতিকে অভয় বাণী দিল, হে নাফিদ দম্পতি, তোমাদের কোনো বয়ের প্রয়োজন নাই, বয় করিও না। তোমাদের দুই ছেলে নরবলি হয়েছে, এই ছেলেকে কোনোদিন বলি নেওয়া যাবে না, আমি ওই ব্যবস্থা করে দিয়েছি, যাও যাও যাও। তারা চলে গেল। পরের দিন ওই নাফিদের ছেলেকে যখন বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো, নাফিদের ছেলেকে গর্দনার উপর তরবারি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো, গলার উপর ছুরি দিয়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো, কিন্তু কোনো ক্রমে খাটা যায় না, অনপকারে হারানো যায়। বহুত চেষ্টা করি, অনপকারে হারানো যায়। কেয়া আল্লাহর ওলিরাত বাজ্জিত, আল্লাহর ওলিরাত যখন বাজ্জি হারা জন্নান আল্লাহর পক্ষতুন বন্ধ হয়ে গিয়ে ধর করে হনা সুবহান সুবহানাল্লাহ। এই আল্লাহর ওলিয়লর কারামত বুঝেছেন সাইলেন? আল্লাহর ওলিয়লর কারামত আর আল্লাহ কতটুকু প্রয়োজন। এই নাফিদ দম্পতি দুও ফুয়াগেই গু আর আখিরি সম্বল আসিল ইবো যাইবুদে এই ধরে আসিল। হযরতে শাহ মখদুম রুফুস এন ভাবে হাত লাগাই দি ওই হাতর বরকতে গলা হারা জন্নান বন্ধ করি রে ফুয়াই বেরে হায়াত দান করে দি। উচ্চ আওয়াজ হন্না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলির দ্বারা লাভ হইল নাকি ক্ষতি হইল? বরিশাল জেলা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলার মধ্যে আছে, আর চট্টগ্রামের বেশি। বরিশাল জেলা, বরিশাল জেলার মাঝে উগ্র মাজার আছে, অনেক মাজারও ইবের নাম দিয়ে হযরতে মীর কুতুব রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। বরিশাল জেলার উৎসটা গ্রামত মোগল সম্রাট ফখরুদ্দীন উগ্র প্রতিনিধি বনিয়েছি বাংলার জমিনুস সাবিকান ব্রিটিশ আমলের হতা। মীর কুতুব রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বরিশাল জেলার উৎসটা গ্রামত মাঝে জায়গা একখান একোয়ার গড়ি ইয়ানোর মাঝে বই বই রাস্তানা বানাই, মসজিদ বানাই, মাদ্রাসা বানাই, আল্লাহর ইবাদতের তালিম মঞ্জুর দেন এবং যারা মুসলমান হই তারারে কোরআন হাদিসের শরীয়ত তরিকতের তালিম প্রদান করে।
সাবিকান মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি বেহদ্দা ওবা ফৌশাহ মীর কুতুব বই বই তো জাগা কাম বড় দখল করি ফেলাইও জাগাই এনার হাজানা দিয়ন ভরিব হযরতে মীর কুতুব রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হদ্দে হাজানা আয় দিম না তুই দিবি দি সওয়া এই ধরনের হতা হইতে পারিব তো হনে আল্লাহরও বেলায়াত প্রাপ্ত ওলিও হলে আরা হরি তো আরার ভিতর দোয়াই নিষেধ করে দিব আরা হনে কিছু হইতে পারিব ইবে অ্যাকশন নন কেন নিজে শাস্তি দিতে যাই নিজে ভাই শাস্তি শাস্তি আল্লাহর ওলির দিতে শাস্তি ইয়ান আল্লাহর ওলির প্রতি ন যায় ইয়ান তার প্রতি রিপিট আগি ডর করি হন সুবহানাল্লাহ মীর কুতুবর হদ্দে তৈরি ট্যাক্স নদিবি হাজানা নদিবি না দিতাম না তোরে গিলে ট্যাক্স দিত ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ আসমান জমিন যা কিছু আছে এর ভিতর যা আছে বেগিন হাল্লাই আল্লাহ ইন্নাল আরদা লিল্লাহি ইউরিসুহা মান ইয়াশা আল্লাহর এই জমিনের হাল্লাই আল্লাহ যারা চায় তারে উত্তরাধিকারী মালিক বানাই দে আর হইলাম দস্তাই মালিক আল্লাহ দেখি স্থায়ী মালিক তুই হন্ডুলিয়া তুই ট্যাক্স দাবি কর তোর আয় ট্যাক্স দিতাম না নদীবে নদীলি তোমার আয় তেলত গরম তেলত ছাড়াই এনে মারি ফেলি আর ঠিক আছে হার হন মারিতে যায় হযরত মীর কুতুব রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আগুন উচ্চলায় গরম তেলত ফেলায় মারি ফেলাই বেলাই পরিকল্পনা গ্রহণ করি গরম তেলের গরম করি ফুটন্ত তেলের মধ্যে মীর কুতুব রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফেলাই দিবেল্লা হয় একজনের ডোমা বেড়াই ফিট বেড়াই সারে ডোদি দর্গি হদে আর ধরা হইতো না আইন নিজেই তেলত মাঝি ফরিগুম তোরা চাই থাক বেআগুনের অন্তমাশা স্যার ওই হযরত মীর কুতুব রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি নিজে আডি ওই গরম তেলত থামার ডেকশির মধ্যে ফারাকি বৈরই অনেকক্ষণ পর তেলতুন বাইরে দেহের দে হযরতে মীর কুতুবুর হজ জ্বলন দুরুর হতা সামডা জ্বলন দুরুর হতা একখান ক্যাশ পর্যন্ত জ্বালান্য ভারে দর করি হনা সুবহানাল্লাহ তেলত মাঝে ফেলালি আর ফেলালি এনে দুরুস্কুর হইন যাই মুনা মশরা হইন যাই মুনা হড় যাইব ট্যাং হড় যাইব ব্যাট হড় যাইব কিউর স্টেশন তা আইব না হযরত মীর কুতুব অনেকক্ষণ বই রে নাইমি এটা ডো দেশি হদ তোরা তেল জ্বলাইস বলি হদ দে তাহলে কিন্তু দেখি ভোরের পানি তুমি ঠান্ডা বেশি ই হন্ডুলে তেল জ্বলাইস যে তোরার কেন ওইলু থন তেজ নাই নি হন হদ ন আর ওইলু তেজ নাই দিন তেজ জিন আসিলে কিন বেগিন অনা হারি লই রে তেজ বেগিন আর ভিতর ঢুকাই দিউন সাবি হানে হদ আর হজ্জে জ্বলের আর সিনে জ্বলের আর বুক জ্বলের এঙ্গুর দরফরাতি আছে হদড় তুই আর ওইলু চলে মারি ফেলে যাইউস আল্লাহ তোরে মারি ফেলে গরমে কিন তোর কলব ভিতর রুর ভিতর কলব সিনে ভিতর ঢুকাই দিয়ে এত লাই জলত দেরি হয়তো জোর আর মাপ করি দল আয় অনরে নো চিনি অন যে আল্লাহর এত বড় মহান হাস্তি এত বড় মহান বলি আয় নো চিনি এতলে আবি আদবি করি আল্লাহ দরবার মাফসানি মাফাজাই ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম আল্লাহ গফুর মাফ করিন দে রহিম দয়ালু অনে আল্লাহর বলি অন সারি মাফ করে দিতে পারিবেন হয়তো আয় ঠিক আছে মাফ করে দিও এক শর্তে জিন্দগির মাঝে আর এই ধরনের বিয়াদবি নগরবি না হয় গত্যম ন জাগা আরো হদ্দুল্লাগারে দূর দখল করুন জাগা ইয়ের ন জেদুল্লাহ এর দূরায় অনর নামে রেজিস্ট্রি করে দিলাম আয় এবং আর বংশ আর একটা যেতুন আছে বেগুন অনর গোলাম বনি গেলাম উচ্চ আওয়াজ হন সুবহানাল্লাহ তৈরি আল্লাহর কুদরতন প্রকাশ হইতে কিভাবে আল্লাহর ওলির বেলায়েতের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতন প্রকাশ হইতে কির মাধ্যমে আল্লাহর ওলির বেলায়েতের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জের মানুষ বিদেশোত্তম টিয়া পয়সা হামাইছি অনেক টিয়া হামাইছি মানুষ টিয়া পয়সা হামানোর পরে একখান টার্গেটটা দেখি আয় একখান ভালো মিক্কে সুন্দর নামি দামি বিল্ডিং বানাই ঠিক না বেঠিক মাতো নব আয় যার দিয়ে বলব কনের ভিতর আর উজুর তোরা এটা বই রই দে ইয়াসিন মাদান হিসাব নো ইসলাম জাহাদ হিসাব তারা তো প্রিল করিব একখান আছে আমার মানুষজন ডায় দিক দিয়ে আয়
ওনারা এখানে হস্ত ধরে কোন জায়গা থেকে? মানুষ তো টিয়া পয়সা হামাইরে প্রথম টার্গেট তা দেখি একখান বিল্ডিং বাঁধিবে ইমারত বাঁধিব সুন্দর সাইরে বিল্ডিং কে বাঁধি নারায়ণগঞ্জ কোন জায়গা থেকে লাইভ? অমা বিল্ডিং যেন কিদু কিদু নতুন উদ্বোধন করি ওপেনিং করি ঢুকি দেয় দেখ দেখ রাতুর নিশু তলি 2টা বাজিলি ওই বিল্ডিং এনর উদ্দি মশুল লড়াই বাজে মাতো না কেন কি লড়াই মশলা রায় এই এন্ডর 5 তলা বিল্ডিং এর উদ্দি মশন তুলি দি এই হলো মৈষ্ণ এই নদী কি জিনুর একবার যদি জায়গায় এনতা হে অনগর বাঁধিল জিনুর উপদ্রবতা আজিবু জিনুর যেন উপদ্রবতা হে উপদ্রবতা আলি আর উত্তর মতো ওলামায়ে আহলে সুন্নাত লই যাই রে আর ফুটু মারলি তাবিজ দোয়া করলি তারপরে যাইবু দে কি এন তো যাইতো ওই মানুষই পাগল হয়ে গিয়ে প্রায় কিরে দুল টিয়া খরচ করে বিল্ডিং বাঁধিলাম এটা রাতি হলি মশুর লড়াই বাদে মশুরি দেখানো বস ওই মহিষিয়ায় তুলি নদে সত্তর মহিষা আইরে লড়াই বাজে তারা মসুর সিং দেহে মসুর গা দেহে লড়াই ধরে তাইরে এই লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত ওই নারায়ণগঞ্জের প্রবাসীরা রওনা দিয়ে নারায়ণগঞ্জের জমিন উত্তম চট্টগ্রামের জমিন তাইল চট্টগ্রামের জমিন উত্তম কুতুব শরীফ দরবার আর মালিক শাহ বাবাজির দরবারত গেল কুতুব শরীফ দরবারত গই বাজানোর দরবার গিয়ে হাজিরে দি বাজানোর কদম বুঝি নিল কদমর তুলা নিল সালাম দিল বাজানোর দরবারের মেহমান বনিল উচ্চ সরহনা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনদা যিকিরিস সালিহিনা তানজিলুর রহমা আল্লাহর ওয়ালির যেটা জিকির করা যায় আল্লাহর ওয়ালির সম্মান আলোচনা যে জায়গার মাঝে করা যায় ওই জায়গা দি আল্লাহর রহমতের অবতরণ মকাম স্থান মহল তৈরি আল্লাহর ওলি যেটা বৈরই এটা তো অবশ্যই বেশি হইব ওলির আলোচনা করলি যদি আল্লাহর রহমত নাজিল হয় খোদ আল্লাহর ওলি যেগুলোরে কোরআনিক কারীমের পরিভাষায় হওয়ার যাচ্ছে ওয়া মান ইউয়াজ্জিম শাআইরাল্লাহি ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব আল্লাহর নিদর্শন করে তারা তাজিম করিব যারা ইজ্জত করিব সম্মান করিব ইজ্জতি আনন্দি ইজ্জত করিনের কলবরতা হওয়া আল্লাহর ওলি হযরত শাহ আব্দুল মালিক আল কুতুবী এর কোনো সন্দেহ নাই সম্রাট ওলি গৌসে মুক্তার ওই গৌসে মুক্তার তাজিম করি সম্মান করি আজিয়ার এই মাহফিলের ইন্তজাম আর দুয়া হাসি আল্লাহর ওলি হযরতে খাজা সৈয়দ কুতুব শাহ এবং হযরতে মারুফ শাহ মামা বাবিনার আজিয়া ওরস মুবারক এগুলোর প্রেমত করি আর মাহফিলের তাফসীর ইয়ানো দি আল্লাহর ওলির প্রতি তাজিম এই তাজিম নগল দি আর কলবর তাকওয়া জোর জোর না সুবহানাল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ মোহতরম হাজরিন কুতুব শরীফ দরবার দি বাজান কেবলা জাহেরি অবস্থায় বাজানের হাদিয়া দি নজরানা দি قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم তাহাব্বু নবী নবুয়তের জবানে এলান করে ও আর উম্মত তোমরা একে অপরের হাদিয়া দাও উপহার দাও উপঢৌকন দাও নজরানা প্রদান করো এইভাবে হাদিয়া দিলি গিফট দিলি উপঢৌকন দিলি নজরানা দিলি একে অপরের ভালোবাসা বৃদ্ধি হইব জোর জোর না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বাজানের হাদিয়ে দি বাজানের বাজান বহুত আজ করে বিদেশত তো নাই একখান ঘর বান্ধি কিতাকুম রাত নিশো লিয়ে এটা মৌসুম লড়াই বাজে এ আর জিয়ান জানা গেল লাশিদি বাজান বহুত তাবিজ দোয়া করি কে হামনর আর বহুত টিয়া উজুর হলা হাইবিলি হামনর অসুস্থ
রোগ যেতর ডাক্তর এত নলাইব না, লাগিব রোগ যেতর ডাক্তর এতর বুঝু পানে তোর ডাক্তর নলাইব, তবিব নলাইব। লাগিব আল্লাহর ওলি হল তুন বড় ডাক্তার এলাজ করে নিয়ে খোদার জমিনে তার হনে কি আছে না? নাই নাই বলি হ না। নাই ওই আল্লাহর ওলি হযরত শাহ দরবারে কাল কুতুবে উদ্দিন এই আর দরবারের মেহমান নডরাইও চিন্তা নগরিও গরবাইন্দ দেখিলেই তুই তাহিবাল্লাই তুই অবশ্যই তাইবা তোমার গরুদ্দি মৈসুর লড়াই বাজতে ইয়ান আই বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করি নিজুর মায়ের জামাই কামাল উদ্দিন মৌলানা কামাল উদ্দিন রহত ওয়া কামাল উদ্দিন তোয়াতে এই কুতুব শরীফ দরবার তুন কুতুব দিয়ে তুন সিটাং জন করিব সিটাং তুন ফ্লাইট ধরি দাহা যাইবা বিমানত ধরি হড়ে যাইবা ওই নারায়ণগঞ্জের মানুষের রহত আজ জামাই দো ফ্লাইট বাড়া দিন ইত্যাদি বিনে দুজুর পারি যা আর বাজান কেবলা ইসিম শিখে দিয়ে হারে জামাইরে এন করি বাজান কেবলা ইসিম শিখে দিয়ে দে এই মতো আমল করতে হই কথা আর কোনো সমস্যা হইলি তুই মনে নগরিব আই সম্রাট হলি তোমার দৌদি সব সময় আসি মুসিবত চললি আর একখানা স্মরণ করিবি আর তোমার করে হনস্য সুবহানাল্লাহ সম্রাট হলির মেয়ের জগত কামাল উদ্দিন ফ্লাইট যোগে হড়ে গেল ডাহার নারায়ণগঞ্জ গেল নারায়ণগঞ্জ যাই রে আর বাজান কাবলা যেভাবে তালিম দিয়ে শিক্ষা দিই ওইভাবে এগিন বেগিন পালন করিবি পালন করি হতে তোমার আরামসে গুমজগই আরামসে গুমজার কিন্তু বাজান কেবলার মায়ের জামাই কামাল উদ্দিন শাহ মৌলানা কামাল উদ্দিন বই ওই হতে মৈসুর লড়াই বাজারে ইনেকেনা চোখে চাই দেখ দে মৈসুর লড়াই টড়াই তেমন নাই তিনটে চারটে বাজিয়ে তেন একখানা সামান্য সামান্য আংশিক আংশিক ওই দুষ্মাইত্যু সার আর বাজার কেবল আর মায়ের জামাতা মৌলানা কামাল উদ্দিন শাহ ডাক মারি ও সম্রাট বলি কুতুবুল আক্তাব কৌসে মুক্তার অনে হারে বেলায় তোর পাওয়ার দিয়ে সিন্ধি তালিম শিখাই রে কুতুব শরীফের জমিনত ডাহার জমিনত ফাটাইও আয় অনেক যেভাবে হইম সেভাবে পালন করবি সেভাবে ব্যাগিন করবি এখনো একটু একটু মৈসুর লড়াই 22 দুসার হুজুর এই বিপদের মুহূর্ত আপনি তো আর কিছু জানা নাই আর কিছু গরিবের নাই যেগিন শিখে দিয়ন ব্যাগিন শেষে কি আর বাজান কেবলা ফিসুতুন গায়ের ডাং মারি ও কামাল উদ্দিন তোমারে ফাটাই দি এই কুতুবদিয়ার জমির উত্তন চট্টগ্রাম বিমানবন্দর তোমারে নারায়ণগঞ্জ ফ্লাইট করি এরপরে গাড়ি ধরি তুই এই মানুষের ঘর পাইছু আপনি বিমান ন লাগে আপনি গাড়ি ন লাগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগার আলম এন বেলায়েতের পাওয়ার দি যে বেলায়েতের পাওয়ারের মাধ্যমে তুই যখন ডাং মারিতো আয় আসিলেন দি কুতুব শরীফ দরবার এই কুতুব শরীফ দরবার তুই উরকা মারলেন দি তুই কামাল উদ্দিনের ভিজদি উপস্থিত হয়ে গেলাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহর বলিয়র রে আল্লাহ হুতিন পাওয়ার দি বিমান ন লাগে বাস ন লাগে কোস্টার ন লাগে অন্যান্য বাহন ন লাগে ইতরা মুহূর্তের মধ্যে যে হনুমিককে যাইবার আইবার ক্ষমতা আছে দি হনে আল্লাহ 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 যখন ওই যে নাঙ্গু আল্লাহ আল্লাহ ওই যে বুগু উচ্চস্বর হন সুবহানাল্লাহ আজি এর এই মাহফিল তুন আরারিয়ান সবক তালিম আর আবিয়াগুন আল্লাহ প্রেমিক রাসূল প্রেমিক গৌস মুক্তার প্রেমিক হিসেবে বাকি জিন্দগি অতিবাহিত করব তাই অনুরাগ প্রতি দোয়ার আহ্বান করি দোয়া কামনা করি আরে আর বক্তব্য শেষ করলাম ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এটা আগে তো বাজানো আই এবেটা
শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছা স্বাগতম মেহমান আল্লাহর আগমন নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ নারায়ে বেলায়াত ইয়া গৌসুল মুক্তার বাউলান কিবলা মেহমান আল্লাহর আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছা স্বাগতম মেহমান আল্লাহর আগমন নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ নারায়ে বেলায়াত ইয়া গৌসুল মুক্তার বাউলান কিবলা মেহমান আল্লাহর আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছা স্বাগতম মেহমান আল্লাহর আগমন নাইবে গৌসুল মুক্তারের আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছা স্বাগতম নাইবে গৌসুল মুক্তারের আগমন খলিফায়ে গৌসুল মুক্তারের আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছা স্বাগতম খলিফায়ে গৌসুল মুক্তারের আগমন নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ নারায়ে বেলায়াত ইয়া গৌসুল মুক্তার বাউলান কিবলা মেহমান আল্লাহর আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছা স্বাগতম মেহমান আল্লাহর আগমন নাইবে গৌসুল মুক্তারের আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম শুভেচ্ছা স্বাগতম নাইবে গৌসুল মুক্তারের আগমন গলাটা আনতে ভাই গলা দেখা গেল মাইক সারা দিলে আর মাস্টারি করে মনে লাগে হ্যালো নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত নারায়ে বেলায়াত মেহমান আল্লাহর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম মারহাবা প্রিয় শিক্ষক মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশিকারী গোসল আমাদের নবী তো শুভেচ্ছা আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান মেহমান ঐতিহ্যবাহী প্রতি আমার শাহ মালিকা দরবার আচ্ছা এখন নাকি পরে কথা বলবে নাইবে গৌসুল মুক্তার খলিফায়ে গৌসুল মুক্তার रहनुमाई शरीयत तरीका हादिया दीन में रहबर मौलाना शाह सूफी हजरत गुलाम मुर्तजा मोहम्मद मियां अलबर किया जिलानी साहब के लमता जिगुलानी দেখি দেখি একটু বিসমিল্লাহির আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহ सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका मदीना परश का काबा मदीना काबा का काबा मदीना जन्नतुल मावा मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सदक़े इमाम आज़म दुर हो
सबीर जोगम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अलैका जाने रहमत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में हिदायत पहला को सलाम मुर्शिदी बाबा मालिक शाह सैयदी मुर्शिदी बाबा मालिक शाह मुजाद्दिदे हर ज़मानत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में हिदायत पहला को सलाम सैयद मारूफ शाह सैयद कुतुब शाह उस इमाम आले सुन्नत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में हिदायत पहला को सलाम गौसे आज़म इमाम मुस्तफा बन्नों का गौसे आज़म इमाम मुस्तफा बन्नों का जलवाए शान कुदरत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में हिदायत प्यारे रसूल में आज जाना हो कबूल मदीने की चाँद हजारों सलाम मदीने के चाँद लाखों सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद बेहद सलाम अल्लाह बिकमालिही कशफत जा बिजमाली हसरत जमी साली सल्लल्लाहु अलैहि آمين أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون آمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة آمين وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب سكرة الموت آمين وقنا شر ما قد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب آمين الله पाक रब्बुल इज्जत आशिकाने हज़रत शाह मालिक लिखिया আশিকানে গৌসুল মুক্তার সম্মেলন উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজিত আল্লাহ পাক খাজা সৈয়দ মানস সৈয়দ কুরুশা বার্ষিক কুরুশ শরীফ এবং আল্লাহ পাক গৌসুল মুক্তার কেবলা শাহ আব্দুল মান মুহিদ্দিন আব্দুদ্দিন আল্লাহ পাক সম্মেলন এবং ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয়োজন উপলক্ষে যাকে তারা ইন্তজাম দেখি যারা ডোনেশন দিয়ে যারা আল্লাহ পাক সহযোগিতা ইসলামী বুদ্ধি দিয়ে দৈহিক পরিশ্রম দেখি আল্লাহ পাক আজ তারা প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একে প্রতি বছর একের পর এক অতিবাহিত 14 বছর আমরা 14তম আল্লাহ পাক এই 14তম শুকরিয়া স্বরূপ এবং সালাম দিলাম আল্লাহ পাক উপস্থিতির হাজিরা দিলাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম পৌঁছে দাও আমিন বাদ রাসূলুল্লাহ জওয়াজুল মুতাহারা পাক পঞ্চতম নূর খুলফায়ে রাশিদিন সাহাবায়ে কিরাম শহীদায়ে کرام ইমামগণ মাজাহির ইমামগণ তরিকতের ইমামগণ বিশেষ করে महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शेख सईद मुहिद्दीन मीर मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी क़दस दरबार पाक पहुंचे आमीन दरबार शाह अल हसानी वल हुसैनी शाशा कल दरबार पाक आमीन हाफिज हामिद हसन अलवी अजमगरी रहमतुल्लाह दरबार पाक आमीन शाह सुल्तान औलिया सईद शाह सईद हाफिज मुनीरुद्दीन नूरुल्लाह रहमतुल्लाह दरबार पाक आमीन सईद कादी साहब दरबार पाक आमीन इमाम तरीक़त तरीक़ुल सम्राट सुल्तान आलमीन मुजद्दिद हर जमान खातमुल मुस्ता आजम गौस मुख्तार गौस इख्तियार हज़रत अल्लामा बाबा शाह अब्दुल मालिक मुहिद्दीन अल कुतुबी अल आजमी बाजन कलर पाक रोज़े पहुंचे दी आमीन गोइनास कबला काबा
खाजा बहादुर नक्शबंदी मुजाद्दिद रसानी शाह अहमद फारिस हुसैन के दरबार पर आमीन सलाम सैयद मौलाना अब्दुल्लाह मजिद भंडारी बावन गुलाम रहमान हर बंदर मजिद भंडारी दरबार पर आमीन बांग्ला वाकाशी रसूल का इशारा बांग्ला अब्दुल कादिर कदम पहुंचे आमीन अल्लाह पाक अब्दुल रहमान चौधरी सैयद मुस्लिम सैयद मोहम्मद तैयब शाह दरबार पर आमीन बाबा शाहजालाल यामनी शाह फरानी यामनी शाह सदा तीनशो शाहिदुलिया चट्टग्राम बारुलिया विशेष করে সেই শাহ মোহসেন শাহ চাঁদের সৈয়দ ইয়াসিন শাহ আমির আউলিয়া শাহ উমর আউলিয়া শাহ আফির আউলিয়া পেতান আউলিয়া সৈয়দ ইসুফ আউলিয়া শাহ আল্লাহ শাহ শামসুদ্দিন আউলিয়া আল্লাহ পাক সৈয়দ মানশা আউলিয়া হযরত শাহ আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত হাজা সৈয়দ মানশা সৈয়দ কুসা গাজী মোহাম্মদ শরীফ কা প্রত্যেক আল্লাহ পাক আমিন সুম্মা আলা রহি জামিউল আউলিয়া কামিলিন ثم على روح جامع الأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم رب ارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربنا صغيرا সমস্ত মুসলমান নানার গুনাহ maaf করে দিন আমিন সমস্ত আশিকিন ভক্ত ও মুহিব্বিন নারীগুলো সুলমায় হোসেনের গুনাহ maaf করে দিন আমিন আল্লাহ পাক এই মাহফিলে আল্লাহ পাক এই সম্মেলন আল্লাহ পাক দীর্ঘায়ী হওয়ার জন্য এই একে একে আল্লাহ পাক 14তমে পৌঁছার জন্য দীর্ঘতম 14তম পর্যন্ত পৌঁছা পর্যন্ত যত আল্লাহ পাক আশিকিন আল্লাহ পাক নারী পুরুষ আল্লাহ পাক রব্বুল সহযোগিতা করেছেন কবুল মঞ্জুর আমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি যারা শরীক হয়েছে প্রত্যেকের আল্লাহ পাক মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব উস্তাদ গুরু যারা খবরশী হয়েছে বংশ পরম্পরায় প্রত্যেকের কবরে কবরে সওয়াব পৌঁছে আমিন প্রত্যেকের কবরকে জান্নাতের বাগান করে দিন আমিন আল্লাহ যারা জিন্দাতাল হায়াত দান করুন আমিন বলা জমির বলা জিনে সাহেব তোমার কুল বলা থেকে সমাধান ihsan করুন আমিন প্রত্যেকের আল্লাহ পাক সংসারে শান্তি দান করুন আমিন আল্লাহ পাক করার জন্য যত রকমের রহমতের প্রয়োজন যত রকমের দৌলতের প্রয়োজন যত রকমের গায়বী মদদের প্রয়োজন আল্লাহ সুবহানাহু সৈয়দ মানুষ সৈয়দ কুশা উসিলাই গৌস মুক্তা হযরত শাহ আব্দুল মালিক মুহিদ্দিন আব্দুল উসিলাই এই আল্লাহ পাক সরকারে দু আলম জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল মুবারক উসিলাই আল্লাহ প্রত্যেকের ভান্ডারে দান করুন আমিন দান করুন আমিন শান্তি দান করুন আমিন দান করুন আমিন নিরাপত্তা দান করুন আমিন দেখো জান ঈমান দেহ জান ঈমান আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আমিন আল্লাহ বর্তমান যুগ মুনাফিকের যুগ গীবতকারীর যুগ বেশি আল্লাহ এই গীবতকারী যুগতুন গীবতকারী আল্লাহ পাক সুবলতুন কুবলতুন আল্লাহ সমস্ত দরবারে হেফাজত করুন আমিন আল্লাহ পাক বর্তমান বাংলাদেশে বিশেষ করে বোয়ালখালী এলাকার যারা গীবতকারী শাহ মালিকের দরবারে গীবতকারী অন্যান্য ওলিয়ে কামেলের গীবতকারী আল্লাহ পাক আশিক রাসূলের গীবতকারী আল্লাহ পাক প্রত্যেককে হেদায়েত করুন আমিন আল্লাহ পাক বিশেষ করে যদি তারা তুমারা সিলমার দিয়ে দাও তো তারা তোমারা আল্লাহ কি হেফাজত করুন আমিন আল্লাহ সুর কবুল করুন আমিন আল্লাহ পাক সেই মানুষের রহমতুল্লাহ যে উদ্দেশ্য নেই যে মুকাস হই আল্লাহর গৌস মুক্তার দাওয়াত আল্লাহ পাক এই জায়গা প্রতিষ্ঠা করেছি সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেছি আজা সৈয়দ মহাশয় সৈয়দ কুশার রহমতুল্লাহ আল্লাহ বান্দা তোরা রসুল বান্দা তোরা এই জায়গার গৌস মুক্তা সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেছি মিলাদুন নবী প্রতিষ্ঠা করেছি আল্লাহ পাক এর সমস্ত স্বপ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন করেছে আমিন আর এই কর্মীল এই চাচা বকল রুহানি বাচ্চল আল্লাহ রুহানি মাইয়াল ধীরে ধীরে যার যার তৌফিক দিয়ে যার যার বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ প্রত্যেকে গোপনে প্রকাশ্যে একমত থাকি প্রত্যেকজন এই ধারা কিয়ামত অবধি যার রাহিত তার মানে তার তৌফিক দান আমিন যত রহমত বাধা বিপত্তি যত গুনাহ কুফরি কালাম দূর নাম দুর্ভাবনা হয়রানি সমস্ত ব্যাগিন আল্লাহ ঠিক কাবু করে আমিন আসান করে দাও আমিন প্রত্যেকে ছোট বড় আহলে বায়াত আহলে আত্মীয়স্বজন আহলে পরিবার আহলে এলাকাবাসী আহলে আল্লাহ পাক সর্বস্তরের জনগণ প্রত্যেকের গান গৌস মুক্তা শাহ আব্দুল মালিক মুহিদ্দিন আব্দুল শাহ মালিকের দরবারে খাজা সৈয়দ নজরুল সিনিয়র পরে তার কদম মুবারক জুলাই মিলাদুন নবী সিরিতারে রাসূলুল্লাহ সিরিতারে মহব্বত হাসিল করতে এই মহব্বতের জন্য ক্ষমতা হাসিল করতে ব্যবস্থা করে দিন আমিন আল্লাহ কবুল করো আমিন আল্লাহ কবুল করো আমিন রহমত দান করো আমিন ইজ্জত দান করো আমিন আমার ভাই আর ছেলে সন্তান
আর রুহানি বাচ্চা মুরিদানার বিভিন্ন কান্ট্রির মধ্যে প্রবাস অবস্থা আছে তারা ব্যাগুন রহমত দান করো আমিন সুবিধা করে দাও আমিন দেশে তো বিভিন্ন জায়গা আল্লাহ পাক সার্ভিস করে ব্যবসা বাণিজ্য করে তারা সুবিধা করে দাও আমিন পরিবার যত আমার ছেলে মেয়ে বুঝিল বড়িল বিমারে বিভিন্ন অসুবিধা যাতে মানে কুরি হারাত দিনে তারা সরে অষ্টর ব্যাগ কীর্তনে হাসান করো আমিন আল্লাহ পত্তর রুজি রোজগার বরকত দান করো আমিন ইয়া হাদা সাইয়্যিদ মাশাআল্লাহ আর যে প্রতি বছরের 30 জানুয়ারি আইএনডি অনার নেতৃত্বে অনার গাইবি মদতে অনার গাইবি সভাপতিত্বে আর এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এর সর্বকালে সর্বযুগে প্রতি মুহূর্তে এই সম্মেলন আর দুনিয়ার বাসী জনফল এই সম্মেলন কিয়ামত অবধি যাবে তার মানে তোমার সভাপতিত্বে তোমার পাঁচশো কার্য করি আমিন দরবার আফসোস চাইলাম আমিন কদম আফসোস চাইলাম আমিন মুক্তার কদম আফসোস চাইলাম আমিন যেভাবে আল্লাহ যেভাবে আরো সুন্দরভাবে সৌন্দর্য হয় এভাবে কিভাবে করিবা আল্লাহ তুমি তোমার হাবিবের দয়া দিয়ে তোমার রাসূলের দয়া তোমার ওলিউল্লাহর মহব্বত দিয়ে তুমি কিভাবে পরিপূর্ণ করিবা আশা করার ভরপুর করিবা আল্লাহ পাক তার ইন্তজাম প্যানিয়াস ব্যাখ্যা করে দিবা এবং যারা সহযোগী করে তারা ব্যাগ দোয়া কবুল করে দিবা আমিন জামাই ব্যাগ পরিপূর্ণ করিবা আমিন আমিন হায়াতে উদাম করো আমিন আমাদের পাক পর্যন্ত শরীর ভিতর বাইরে থেকে বিমার হই সমস্ত বিমার মাফ করে দাও আমিন এবং জটিল রোগ মাফ করে দাও আমিন স্থিতি হাজিরা কবুল করো আমিন আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় সালাম প্রত্যেক মুখে মুখে পায়খানার ব্যবস্থা করে আমিন এই প্রতিটি এলাকায় ঘরে ঘরে প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ওলিয়া ইকরামের মহব্বত আল্লাহ পাক শুধু মুখে নয় অন্তরের সহিত প্রত্যেকে আল্লাহ পাক হাসিল করতে পারে এবং জাগ্রত সৃষ্টি করতে পারে এবং আমল করতে পারে সেই পরিবেশ সেই সৃষ্টি করতে হবে আমিন কবুল করো আমিন রাস্তা নামাজি বানা দাও আমিন নামাজ পাঁচ আমাদের দাইমার খায়রা আমিন রাসূল মান্যতা করি দুনিয়া সিনিয়রিটি মানের আল্লাহ পাক মেইনটেনেন্স করি আল্লাহ পাক এলাকার মুরব্বি সমাজ মা বাপ এবং তারা পুরো ভর্তা যা যা সম্মান দাঁড়ি আর দরবারিয়াল রুহানি বাচ্চল সুন্দরভাবে চরিত্র হবে তারা তৌফিক দান আমিন নসিব করো তারা রহমত দান করো আমিন দান করো মুসলিম আলম সংশোধনকারী আল্লাহ পাক এই সংশোধনকারী তরিকায় মালিকের প্রত্যেকের বাইত গ্রহণ করি আল্লাহ পাক খারাপ চরিত্র কি দোষ আছে আপন গতিতে গৌস মুক্তার নাগাই ক্রমে সংশোধন হই নিজে আল্লাহ পাক প্রত্যেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পাবন্দি হই রাসূলের প্রেমিক হই ওলির প্রেমিক হই তোমাদের কাছে যাইবার যোগ্যতান প্রত্যেকে দিতে মানে তৌফিক দান আমিন আল্লাহ তাআলা খায়র হাকি নূর আশি সাইয়্যিদনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আমিন সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহ পাক অত্রাইনিয়ন আল্লাহ পাক সম্মানিত চেয়ারম্যান আল্লাহ বেশ কয়েকবার হয়তো দফা চেয়ারম্যান আল্লাহ পাক তের বিবির আল্লাহ পাক অপারেশন আল্লাহ তের হায়াত কে দান করুন আমিন তের হায়াত দান করুন আমিন হায়াত দান করুন তারা স্বামী স্ত্রী আল্লাহ পাক তারা প্রত্যেক আল্লাহ পাক বেশি মহব্বত করে করে আল্লাহ পাক বলে আইন যতবার আল্লাহ বলহালি এলাকার দুকুম যেখানে মধ্যে এক সেকেন্ড লয় এক মুহূর্ত লয় আল্লাহ দেখা করে আল্লাহ এর হলো মহব্বত আল্লাহ পাক এই মহব্বতের ধারণা আল্লাহ তুই কবুল করো আমিন আল্লাহ তের নেতৃত্ব কবুল করো আমিন তের এই যে 6 নম্বর ফোয়া দিয়ে নিয়ে নাম তের নেতৃত্ব আল্লাহ তুই কবুল করো আমিন প্রত্যেক আল্লাহ পাক সমস্ত জনগণের শান্তি তারা দিতে হয় সেই রকম তের উদ্যোক্তা দান করো আমিন আর যেভাবে আর অতীত মহব্বত দেখাই বর্তমান তাহার ভবিষ্যতে যতদিন দুনিয়া থাকে পর্যন্ত প্রত্যেক আর ভক্তবৃন্দরা আশা করে এবং এলাকার ভাই বন্ধুরা মুরব্বীরা দায়িত্ব হনি তারা তৌফিক দান আমিন আরো অন্যান্য আর আল্লাহ বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান তুই রহমত দান করো আমিন রাষ্ট্রপ্রধান সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনা করিবার তৌফিক দান করো আমিন আল্লাহ পাক নিরাপত্তা দান করো আমিন সুন্দরভাবে আল্লাহ পাক যে ক্যাবিনেট গঠন করি এই ক্যাবিনেটের মাধ্যমে সুন্দর আল্লাহ পাক সুস্থ পরিচালনা করি দেশের সৌন্দর্য বাড়াই পারবো আল্লাহ পাক উন্নত বিশ্বর পরিচয় দিতে ব্যবস্থা করি আমিন আর আল্লাহ সমস্ত ইবাদত সিলাই গোস মুক্তাশা আব্দুল মাহমুদ আব্দুল সিলাই আর এই দোয়ান হাজিরান কবুল করো আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা খায়র হাকি নূর রাশিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন গাসমান করবিকা রব্বিল মাসুমুন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
লাইভ বন্ধ করবে বন্ধ করে না সর্বোচ্চ তোমার সার্ভিস কেমন ঠিক আছে না